and then next to that they will write general instructional objective and specific instructional objectives. Here I want to say learning objectives. Here the heroes are, or the outputs are, or the stakeholders are our students. So their point of view is very, very important. Their knowledge, attitude, and skill development is very, very important. So the learning objectives you should know. So they are the output. Their learning output is their learning is very, very important than the teacher's teaching. Okay, if the teacher is having superb learning materials, PPTs, and e-contents, and extraordinary teaching methods like that, even they are having that and all, if the learners, the students are not willing to attend the class, or they may be physically present but mentally absent. Okay, at that point of view, what will happen? Teacher வந்து சூப்பரான பிபிடி ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கா, ஆனா students are not willing to attend the class, or otherwise the students are not ready to attend the class, or they are having some other work, or they are suffering from fever, like that, illnesses, or they have to open their brain. They have to listen. They have to observe the points that the teacher is, what the teacher is teaching. So in this juncture, I want to tell the learning objectives are more important than the instructional objectives, because we are teaching to our students. Our motivation is to give effective teaching, but the learners, நம்மளோட டீச்சிங் எஃபெக்டிவ்னு எப்ப சொல்லுவோம்? நம்ம கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டவங்க நல்ல மார்க் வாங்கியிருந்தா மட்டும், அல்லது நல்ல லேர்னிங் அவுட்கம்ஸ், அல்லது அவங்க கிட்ட வந்து நல்ல லேர்னிங், என்ன சொல்றது, பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ், மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிஹேவியர் இஸ் அவர் ஜெனரல் எய்ம். ஸோ அதை வந்து அட்டைன் பண்ணிட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு we have to மானிட்டர். ஸோ அப்போ வந்து அந்த இடத்துல யாரை நம்ம செக் பண்றோம்னா, ஈவன் அவர் டீச்சிங் இஸ் எஃபெக்டிவ் ஆர் நாட்ன்றதை செக் பண்றதுக்கு கூட we have to go to the students achievement. So we have to go and check the students achievement. So here the learning objectives are more important than the instructional objectives. இது instructional objectivesமே ரொம்ப ரொம்ப important தான். சரி, now we will see the meaning of learning objectives. Learning objectives are the statements in specific and observable terms that tell what the learner is expected to achieve. அவங்க என்ன அச்சீவ் பண்ணணும்னு நீங்க திங்க் பண்றீங்களோ அதைத்தான் லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் தான் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லணும். டு அச்சீவ் அஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் என்கேஜிங் என்கேஜிங் தம் இன் டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸ். ஒருத்தவங்களுக்கு நீங்க டீச் பண்றீங்க, அதன் மூலமா அவங்க லேர்ன் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா அந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமா அவங்க என்ன அவுட்புட்டா பெறணும்னு நீ நினைக்கிறியோ அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நீங்க அதை டீச் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பாயிண்ட்? ஷால் வி கோ டு தி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்? ஹலோ ஹலோ. Yes, ma'am. So pedagogy of scienceல particularly physical scienceல learning objectives வந்து எப்படி இருக்கணும்னா, learning objectives should be learner centered. Okay, the second one is be explicit and understandable and facilitate getting learning evidences. Now already last class itself I told science never accept anything without any evidences. So even if you are doing one activity, அந்த ஆக்டிவிட்டில இருந்து வாட் யூ ஆர் அப்சர்விங் அண்ட் ஃபைனலி வாட் யூ ஆர் கிவிங் இன்ஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ த இன்ஃபரன்ஸ் இஸ் த எவிடன்ஸ். ஸோ
facilitate getting learning evidences. And the final fourth point is be observable by observing performance of the learner. Performance of the teacher is good already. Learners oda performance eppadi irukunu solittu you have to note. So these 4 points should be noted while you are writing the learning objectives. But we are following Bloom's taxonomy. So for a teacher, if you are writing general instructional objectives or specific instructional objectives, anything, but you have to go by the Bloom's taxonomy's 3 domains: cognitive, affective, and psychomotor domains. Can you understand this point? Okay. So இந்த நாளையும் நீங்க மனசுல வச்சு நீங்க லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எழுதணும். ஒருவேளை லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸை வைக்க சொன்னாங்கன்னா சரி. Now illustration on learning objectives for upper primary, secondary and higher secondary stages. Illustrate பண்றதுன்னா என்ன? எக்ஸ்பிளைன் பண்றது ஆஃப் லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸை வந்து எப்படி எப்படி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் த சேம் தீம் ஆர் டாபிக், ஒரே தீம் தான், ஒரே டாபிக் தான். பட் இது வந்து எப்படி இருக்கும்னாக்கா ஃப்ரம் 6th to 12th வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இது ஃபர்ஸ்ட் 6th ஸ்டாண்டர்ட்ல ஆற்றல் மட்டும் படிப்போம், அப்புறம் ஆற்றலும் வேலையும் படிப்போம், அப்புறம் ஆற்றல் வேலை திறன் படிப்போம். ஸோ லைக்வைஸ் இட் கிரடேஷனலி ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்டுக்கும் ஒவ்வொரு கிளாஸுக்கும் the content will be enriched. Okay. So அதனால வந்து your learning objectives how you will how you have to write in இப்ப பார்க்கிறோம். Learning objectives of the same theme or topic are different at upper primary. Upper primary means last class itself I have I told that 6th to 8th வந்து upper primary or middle school னு சொல்லுவோம். And then செகண்டரிக்கு 9th and 10th. Higher secondary means what? 11th and 12th. Okay. ஹலோ, மிடில் ஸ்கூல் உங்களுக்கு தெரியும், ஆனா அப்பர் பிரைமரி நீங்க இப்பதான் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அப்பர் பிரைமரினாலும் எதுதான் 6th to 8th தான். சரி, அட் அப்பர் பிரைமரி ஸ்டேஜ் the learners are encouraged to learn principles of physical science through observation and concrete examples relating to their everyday life experiences. So 6th to 8th நீங்க நடத்துறப்போ எவ்ரிடே லைஃப்ல என்ன லைவ்லியா எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கோ அதை நீங்க சொல்லி கான்கிரீட்டா நடத்தணும். ஓகே. கான்கிரீட்னா கண்ணால பாக்குற மாதிரி எது இருக்கோ அதை வச்சதான். ஸோ ஒரு அணுனா இப்படி இருக்கும், ஆட்டம் இஸ் லைக் திஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் புரோட்டான்ஸ் அதெல்லாம் we cannot see our eyes, naked eyes. ஸோ அப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா you have to go for your 3-dimensional pictures like animation அந்த மாதிரி ஏதாவது எடுத்துக்கிட்டு you have to teach your concept. But for upper primary you have to give what type of examples? Concrete examples. கண்ணுல என்ன பார்த்தா அவங்களுக்கு புரியுமோ அதை சொல்லிதான் நீங்க பாருங்க. And they are engaged in simple activities, models and projects. Group activities, discussion with peers and teachers, surveys, organization of data and their display through exhibition in schools should be an important component of pedagogy. ஸோ நீங்க வந்து வெறுமன டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கிறத மட்டும் என்ன செய்யக்கூடாது, டீச் பண்ணிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு ஆர் நெரேட்டிங் ஆர் அதர்வைஸ் இல்லஸ்ட்ரேட்டிங் ஆர் அதர்வைஸ் டிசமினேட்டிங் ஆர் அதர்வைஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் யுவர் நாலேஜ், டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் நாலேஜ், அதை எல்லாத்தையும் மட்டும் பண்ணிட்டு விட்டுறக்கூடாது. You have to display the data, so what you have gained through these observations. So they are engaged in simple activities, models and projects. அதை கொடுத்த மட்டும் பத்தாது, அதை we have to exhibit in our school campus. Okay, then only the juniors will see and they also want to do that type of activities. So this is the main thing. And the second
One is that secondary stage, abstraction of quantitative reasoning come to occupy a more central place than at the upper primary level. So செகண்டரிக்கு நீங்க வரப்ப என்ன செய்யலாம், குவான்டிடேட்டிவா ரீசனிங்க்கு உள்ள பகுதியை நீங்க ஆக்குபை பண்ண போயிடலாம். பிகாஸ் யூ நீட் நாட் கோ ஃபார் கான்கிரீட் எக்ஸாம்பிள்ஸ், யூ கேன் go for reasoning. அப்ப அது பண்ணோம்ல, இப்ப இது இந்த மாதிரி நடக்கும்னு சொல்லிட்டு you can give the reasoning. Therefore, the learners can be introduced to the abstract concepts of physical science by involving them in systematic experimentation. So, you have to explain the concept, simple concepts, அதை வந்து அப்டிராக்டாவும் கொண்டு போகலாம். Because you need not go for models, you need not go for இது, already they are exposed in their upper primary stage. And for higher secondary, now we will see at higher secondary, emphasis is given on the rigor and depth of science. So இப்போ வந்து நீங்க என்ன செய்யணும்னா, உள்ளார்ந்து ரீசனிங் பண்ணியாச்சு. now you have to go into the concept and you have to analyze and the problem solving by involving them in advanced technological experiences. Therefore, while writing learning objectives, the depth, breadth, and the complexities of concepts and the suitability of learning experiences have to be considered according to the cognitive level of the learners at different stages of learning. So you have to write the learning objectives according to their mental maturity, age level, and the concept that you are going to teach, and which teaching learning process they are going to choose. Adula particularly your teaching method, your teaching learning materials, that is teaching aids, that and all you have to consider clearly. Then only you have to write the lesson plan. So without knowing the basic concept of that lesson, you should not write the what? You should not write the learning objectives. Is it audible? Ma'am. Anushya, யார் சொன்ன ஆன்சர்? மேம் பிபிடி வந்து எனக்கு தெரியல மேம் ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே. பிபிடியை நான் பிரசன்ட் பண்ணலடா, நான் போன்ல பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். ஓகே மேம். சாரி நான் முதல்ல சொல்லலையோ? எஸ் மேம். யாரு? சிவரஞ்சனி. எஸ் மேம். ஓகே I will share it now. If it is possible, I will share it now. நான் வந்து ஹாட்ஸ்பாட் போடணும், போட்டுட்டு தான் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். I will see. Okay. And the next point is, wait a minute. For example, the topic on light can be dealt with in different ways at upper primary, secondary, and higher secondary stage. At upper primary stage, the concept of reflection of light and shadow formation are dealt with the help of concrete examples trying to relate the concepts of light with day-to-day observations. So for example, you can tell the reflections shadows எப்படி சொல்வீங்க? You can இது இப்ப நீங்க வந்து மத்தியானம் நடந்து போனீங்கன்னா you can see your shadow, you can see your own shadow like that. The trees shadow is morning like this angle it will show, and afternoon it will be like this, and evening it will show, it will be like this அப்படின்னு சொல்லிட்டு you can explain. ரியல் லைஃப்ல இருக்கிறத அப்பர் பிரைமரியில நீங்க எடுத்துட்டு போய் டைரக்டா கான்கிரீட்டா காமிக்கணும். ஒரு லைட்டுங்கிற கான்செப்டையேன்னு வெறுமனே லைட்டுங்கிறதோட இல்லாம ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸையும் ஷேடோஸையும் யூ கேன் எக்ஸ்பிளைன். அட் செகண்டரி ஸ்டேஜ் the disciplinary approach just begins to emerge and more rigorous emphasis is given
on the explanation of natural phenomena. ஸோ கொஞ்சம் மாத்தி இந்த டிசிப்ளினரி அப்ரோச்சுக்கு போயிடணும். டிசிப்ளினரி அப்ரோச்னா நேத்திக்கு நம்ம 4 ஃபங்க்ஷன் சொன்னேன், மீதி இருக்கிறதா ரெக்ரியேஷனல், ஏஸ்தட்டிக் தான், ஒகேஷனல் தான். ஸோ அதனால அதை நான் விட்டுட்டு அடுத்ததுக்கு வந்துட்டேன். ஸோ இந்த டிசிப்ளினரி அப்ரோச்ல நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு give the rigorous emphasis to natural phenomenon. Okay, can you understand this point? ஒரே கான்செப்ட் தான், லைட்டு தான் பாடம். ஃபார் 6th to 8th நீங்க இதே தான் சொல்ல போறீங்க, 9th 10thலயும் இதே லைட் பாடம் தான் நடத்த போறீங்க. பட் நீங்க என்ன செய்யறீங்க, ஹியர் we are just giving what is light in 6th சொல்லுவோம். அதுக்கு பிறகு வந்து எப்படி it is giving light அப்படி to the dark place அப்படிங்கறத சொல்லிடலாம். In 7th standard you can go little bit higher level, reflection பத்தி சொல்லலாம். அடுத்ததுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஷேடோஸ் பத்தி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி கிளாஸ் we are having light concept, லைட்ன்ற லெசன் இருக்கு. பட் we are a little higher level we are introducing some point of viewல we are giving the importance to that particular lesson, because without light we cannot see anything அப்படிங்கிறது தான் base one. And for secondary stage you can little bit give the ஆடி, லென்ஸ், அது பத்தி எல்லாம் you can explain, because இங்க வந்து நம்ம கான்கிரீட்ல இருந்து அப்டிராக்டுக்கும் போய்க்கிறோம். அப்டிராக்ட் மீன்ஸ் கண்ணில் பார்க்கலைனாலும் they can recall and remember that what is mirror, what is lens, what are the difference between these two அப்படிங்கறதெல்லாம் they can learn easily with by their own prior knowledge, old knowledge what they have gained in the 6th to 8th classes. அடுத்த பாயிண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா, now we will go to the இந்த காம்போசிட் சயின்ஸ்னு சொல்லுவாங்கம்மா. பட் ஸ்டில் த டாபிக் இஸ் டிஸ்கஸ்ட் அஸ் அ பார்ட் ஆஃப் காம்போசிட் சயின்ஸ். அதாவது நிறைய கான்செப்ட்ல அது ஒரு கான்செப்ட். காம்போசிட் மீன்ஸ் அதான் மீனிங். அட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்டேஜ் இதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா, இட் டேக்ஸ் த ஷேப் ஆஃப் டிசிப்ளின் ஆஃப் பிசிக்ஸ். அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதுல போயிடும். எதுக்குள்ள போயிடும் அப்படின்னாக்கா, நம்ம பிசிக்ஸ் சப்ஜெக்டுக்குள்ள போயிட்டு அந்த கான்செப்டை இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். இன் டெப்த் ஸ்டடி ஆஃப் டாபிக் with more rigorous mathematical expression and advanced experiments is required at the higher secondary stage. அதுல நீங்க எப்படி சொல்லுவீங்கன்னா, sin a by sin r is equal to, அப்புறம் எப்படி ஒளி விலகல் நடக்குது, அப்புறம் எப்படி prism is working, like that you can go a little bit mathematical concepts. So this is the difference between all the 3 stages. upper primary ல எப்படி இருக்கு, செகண்டரியில எப்படி இருக்கு, அண்ட் ஹையர் செகண்டரியில இந்த கான்செப்ட் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்லியிருக்கேன். லைட்டை வச்சு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். பிசிக்கல் சயின்ஸ்ல பிசிக்ஸ்ல ஒரு டாபிக் எடுத்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். இதே மாதிரி நீங்க கெமிஸ்ட்ரிக்கும் எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி, நீங்க வந்து 6th to 12th புக் எடுத்திருந்தீங்கன்னாக்கா யூ கேன் see the difference. You just what are the topics are relevant from 6th to 12th வரைக்கும் எந்த டாபிக் இருந்துகிட்டே இருக்குன்னு பார்த்துட்டு எழுதிட்டு வாங்க. இது வந்து நாட் ஓன்லி ஃபார் கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆல் த பிசிக்கல் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் see the difference how it is constructed or structured, organized in a பக்கா way. இதெல்லாம் வந்து நம்ம டீச்சர்ஸ்னுடைய மைண்ட்ல இருந்து இப்ப சமச்சீர் கல்வியில எல்லாம் இன்னும் அதிகமாவே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து சூப்பரா புக் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. டெக்ஸ்ட் புக் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பிகாஸ் even the teacher is not teaching well, or teacher is not present, or the students are not able to come to schools, or they are in physical illness, anything, but they can read the concepts through this textbook. Can you understand this point? And the next point is, let us see how we can write learning objectives on the same topic, light, at upper primary, secondary and higher secondary.
Shall we do? Shall we write now? Or otherwise we will go to the next concept. Hello? 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 Yes, ma'am. Yes, ma'am. இப்ப எழுதலாமா இல்ல நம்ம வந்து இதுக்கு போய்க்கலாமா? நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு போய்க்கலாமா? எழுதலாமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைட்டுங்கிற கான்செப்டை வச்சுக்கிட்டு அப்பர் பிரைமரியில என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எழுதலாம்னு ஒரு 2-3 நான் சொல்றேன். நீங்களும் வீட்ல இருந்தப்போ முயற்சி பண்ணி பாருங்க. யூ ட்ரை யுவர் செல்ஃப் அண்ட் யூ ரைட் சிம்பிளி ஒரு 2 to 3 ஃபார் அப்பர் பிரைமரி அண்ட் 2 to 3 ஃபார் செகண்டரி அண்ட் higher secondary also. For example, for upper primary, we can write like this: identifying transparent, opaque, and translucent objectives from the given materials by observing through them. இப்போ ஒரு 4-5 பொருளை உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கொடுத்துருங்க. இதுல எது வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட், எது ஒபேக், எது வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they have to find out and write the list them or write the names of that and the categories. And the second one is distinguishing transparent materials from translucent materials. ஒளி புகும் பொருள், ஒளி புகா பொருள் சொல்லுவோம்லமா, அதான் transparent and translucent materials. And discriminating shadows and images. What is shadow and what is image? Do you know the difference? We ourselves are able to know the difference, but the students are not able. So you have to give the experience, exposure on the concept of image and shadow. ஷேடோனா அது எவ்வளவு வேணாலும் பெருசா, நம்மளை விட பெருசா வரும், நம்மளை விட அது முழுமையான ஒரு இதுல கூட இல்லாம இருக்கலாம், ஃபுல் ஆப்ஜெக்டோட கூட இல்லாம இருக்கலாம். பட் இமேஜ் ஷுட் பி, நம்ம எப்படி அந்த லென்ஸ்ல பட்டு அது இதாகுதுங்கிறத we have to explain. அப்படியே அதுல இருக்கிறது மாறாம தோன்றினால் அது பேர் இமேஜ். சரி, ஸோ இது மாதிரி நீங்க வந்து உங்களோட திங்கிங்க்கு தகுந்த மாதிரி உங்க அப்பர் பிரைமரிக்கு நீங்க அந்த லைட் கான்செப்டை வச்சு இன்னும் 2-3 நீங்க எழுதலாம். லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் எழுதலாம், டிராயிங் போட சொல்லலாம். இது எப்படி நீங்க வந்து ஒரு மரம் வரைஞ்சிட்டு இதோட ஷேடோ வந்து பகல் 12 மணிக்கு எப்படி இருக்கும், காலையில 8 மணிக்கு எப்படி இருக்கும், சாயங்காலம் 4 மணிக்கு எப்படி இருக்கும், அப்படிலாம் செய்ய சொன்னோம்னா அதுல ஸ்கில் வந்துடும். ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமியோட சைக்கோமோட்டார்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்கில்லுக்கு நீங்க வந்து அவங்கள தயார் பண்றீங்க. அதை அப்ளை பண்ணாங்கன்னாக்க அதை வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்க ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமியோட அஃபெக்டிவ் டொமைனுக்கு கொண்டு வந்துக்கலாம். ஓகே ஆமா, ஒவ்வொன்றையும் நீங்க பார்த்து பார்த்து எழுதுங்க. இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னதெல்லாம் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கான்செப்ட், அதுக்கப்புறம் நாலேஜ் கான்செப்ட் தான் நான் சொன்னேன். இப்போ லாஸ்ட் சொன்ன 2ம் வந்து ஒன்று வந்து ஸ்கில்லோட தொடர்புடையது, ஒன்று வந்து அப்ளிகேஷனோட தொடர்புடையது. ஸோ நாலேஜ், அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அப்ளிகேஷன், ஸ்கில் இது 4ஐயும் கம்பைன் பண்ற மாதிரி ஒரு டாபிக் எடுத்து நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணணும். இதே மாதிரி செகண்டரி ஸ்டேஜுக்கு என்னமா எழுதுவீங்க? How will you write for secondary stage? Comparing the nature of images formed by concave and convex mirror. Concave என்னது, convex என்னது? குவி lens, குழி lens. Okay, convex mirror means குழியாடி குவியாடி. ஓகே, அதெல்லாம் எங்க பயன்படுத்துறோம்? இந்த மிரர்லாம் கார்ல பயன்படுத்துறோம் இல்லம்மா? அதுல என்ன பயன்படுத்துறோம்? யாருமே ஆன்சர் பண்ணலையே. ஹலோ, இஸ் இட் ஆடிபிள்? ஹலோ, எஸ் மேம். கேக்குது. ஓகே. ஸோ நீங்க இருக்கீங்கன்றத எனக்கு அப்பப்ப இதாயிருது, நாமளா என்னத்தையோ பேசிட்டு இருக்க மாதிரி தோணும் சில சமயம். ஸோ இந்த மாதிரி வேற எங்க நம்ம வந்து இந்த கான்கேவ் அண்ட் கான்வெக்ஸ் மிரரை யூஸ் பண்றோம்? டு யூ நோ? அண்ட்
representing images formed by concave and convex mirrors using ray diagram. அது கூட நீங்க ஒரு அப்ஜெக்டிவ் எழுதலாம். அதுக்கு பிறகு you can write a lens formula for secondary stage 9th and 10th க்கு அந்த லெவல் போதும். அதே மாதிரி அப்ளை பண்றதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன இது சொல்லலாம், சால்விங் நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி லென்ஸ் ஃபார்முலா. அதுவும் நீங்க வந்து எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம், ஒரு அப்ஜெக்டிவா வைக்கலாம். அதே மாதிரி இன்னொன்னு வந்து என்னன்னா, அப்ளைங் த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் பினாமினன் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன், மறு எதிரொலித்தல், ரிஃப்ராக்ஷன், டு எக்ஸ்பிளைன் த ப்ளூ கலர் ஆஃப் த sky and red color of the sun at sunrise and sunset. ஏன் வானமும் நீலமும் ப்ளூ கலரா இருக்கு? தெரியுமா உங்களுக்கு? அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும். as a science student you should know all the things. சரி, இதே கான்செப்ட், லைட் கான்செப்டுக்கு ஒரு 4-5 இது எழுதுங்க, அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஃபார் ஹையர் செகண்டரி. கேன் யூ ரைட்? Shall I tell 1 or 2? Hello? Yes, ma'am. Okay, Satireka. I will tell. Applying laws of reflection to explain total internal reflection of light. முழு அக எதிரொலிப்புன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. ஸோ அந்த இதுக்கான லாஸை வந்து அப்ளை பண்றது ஒரு பாயிண்ட். எக்ஸ்பிளைனிங் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மிரேஜ் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன். அது என்னது? காணல் நீர், இந்த மாதிரி கான்செப்ட் எல்லாம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க தானேம்மா? காணல் நீர் எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா? ஸோ அதை பத்தின கான்செப்ட். டிஸ்கிரைபிங் டெக்னாலஜிக்கல் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டோட்டல் இன்டர்னல் ரெஃப்ளெக்ஷன் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர்ஸ். ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதெல்லாம் ஹையர் லெவல். இதெல்லாம் நமக்கு 6th to 8th சொல்லி கொடுத்தா கொஞ்சம் புரியறது கஷ்டம். ஓகேயா? ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த லென்ஸ்லா, சாரி ஆமா லென்ஸ்லா, நீங்க வந்து இந்த ஹையர் இதெல்லாம் வந்து ஹையர் செகண்டரியில சொல்லி தரலாம். ஓகே, அதுக்கடுத்து வேற என்ன நம்ம செய்ய வைக்கலாம்னா, டிரைவிங் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் ரிஃப்ராக்ஷன் அட் ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேசஸ். உள்ளுக்குள்ள அந்த ஒரு இதுக்குள்ளேயே பல முறை எதிரொலிக்கும்லம்மா, அது என்ன சொல்றது, முழு அந்த இதுல கூட நிறைய மேஸ் பசில்ஸ்ல எல்லாம் கூட இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ சி வசந்த மாளிகை ஃபிலிம். வசந்த மாளிகை படம் பார்த்திருக்கீங்களா? சிவாஜி கணேசன், வாணிஸ்ரீ பார்த்திருக்கீங்களா? ஹலோ. எஸ் மேம் பார்த்திருக்கேன் மேம். அதுல ஒரு பாட்டு, முக்கியமான பாட்டு, அது என்ன பாட்டு? இந்த கண்ணாடி கூண்டுக்குள்ள யாருக்காக, இது யாருக்காக இந்த மாளிகை, வசந்த மாளிகை, காதலோவியம் கலைஞம். அந்த பாட்டு வந்து ஒரு பெரிய கண்ணாடி மாளிகையில வச்சு எடுத்திருப்பாங்க. ஞாபகம் இருக்கா? திரும்ப ஞாபகப்படுத்துவா இந்த பாட்டை பாடி. காது வலி வந்துருச்சா யாருக்காச்சும்? ஹலோ, ஞாபகம் வந்துருச்சு. ஓகே 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 சசிரேகா, தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் இமீடியட் ரெஸ்பான்ஸ். So in that particular song, the hero and the heroine is in the mirror palace. So each and everywhere, wherever she turns, her image as well as it is reflected one to another likewise. எங்க பார்த்தாலும் எல்லா இடத்துலயும் ஃபுல்லா that heroines images only. So these concepts are a little bit higher level. So இத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, to understand the concept, we need a little bit higher level of maturity. That's why the concepts are introduced in the higher secondary level.
Can you understand this point? Okay. Hello. Next point. சரி, இப்ப இது எல்லாத்துக்கும் நீங்க வந்து ஓகே மேடம் சொல்லுவீங்க பாருங்க. இப்ப நான் ஒண்ணு சொல்ல போறேன். சொல்லவா ஒரு நல்ல விஷயம். நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு பொங்கலை முன்னிட்டு நம்ம பிசிக்கல் சயின்ஸ் மேடம் வந்து லீவ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. Today morning only Sridhar madam called me and she wants to உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீ விடணும்னு, வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஓகேயாமா? Tomorrow is Bogi, no? Yes, ma'am. And that's why tomorrow is leave for you all. Thank you, ma'am. Next Monday only we are going to see again. Okay, சரிமா. Thank you சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க யாருமே. நல்ல விஷயம் சொல்லிட்டு நாளைக்கு கிளாஸ். Thank you சிவரஞ்சனி. Thank you. Thank you மெர்லின். இளவரசி எல்லாம் மியூட்டா இருக்கு. நர்மதா மியூட். ஜோதிகா. Thank you ma'am. சரி இளவரசி. Thank you ma'am. சரி மெர்லின். And then டெய்ஸி ஒண்ணுமே சொல்லலையே. டெய்ஸிக்கு வேலை இல்லையா வீட்ல? எங்க மகேஸ்வரி இருந்துச்சு, பாதியிலே ஆளை காணோம். சொல்லு டெய்ஸி, நாளைக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் வேலை இல்லையா? தேங்க்ஸ் சொல்லவே மாட்டேங்கிறீங்களே. சரிம்மா சரி, மறந்துடாதீங்க. நாளைக்கு திரும்ப கிளாஸ்ல வந்து உட்காந்துட்டு இருக்காதீங்க. நாங்க வரமாட்டோம், ஏன்னா லீவு. சரியா? சரி, அடுத்த கான்செப்ட் போயிடலாமா நம்ம? அடுத்த கான்செப்ட் போயிடலாமா? சரி, இப்போ இதுல வந்து நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்னாக்கா, ஹையர் லெவல்ல எப்படி நம்மளோட லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸை நம்ம பிரைமரி டு அப்பர் பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி அண்ட் ஹையர் செகண்டரிக்கு எழுதுறதுன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகேயா? சரி, இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருக்கா? இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு கான்செப்டை எனக்கு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? யூ ப்ளீஸ் கிவ் எனி ஒன் ஆஃப் தி டாபிக் ஃப்ரம் 6th to 12th. You please think. I have to give time to you to think, otherwise you may not think. நம்ம புத்தியை பயன்படுத்துறதே கிடையாது. சில சமயங்கள்ல மறந்து போயிடும் அந்த கான்செப்டை. ஸோ அப்ப எப்படி நம்ம வந்து திரும்ப திரும்ப அந்த கான்செப்ட்லயே நம்ம நிற்கிறது, அப்ப எப்படி ஞாபகத்துல வச்சுக்கிறது, இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுமா. ஓகே, சரி, நீங்க யோசிச்சு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 6th to 12th நீங்க இப்பதானே யூஜி முடிச்சுட்டு வந்திருக்கீங்க, கொஞ்சம் உங்களுக்கு டச் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதோட நிறைய பேர் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் எழுதுவீங்க தானம்மா? ஹலோ, ஹலோ, ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லுங்க, ரொம்ப வேண்டாம். மேடம், இந்த டாபிக் வந்து இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கு, அட்லீஸ்ட் 6th to 8th வரைக்கும் இருக்கும் மேடம். அடுத்து 9th 10th இது வேற ஒரு டைட்டில்ல கொடுத்துருக்காங்க மேடம். அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? ஞாபகம் வருதா? எல்லாரும் நீங்க இது எழுதுவீங்க தானம்மா, இல்லையா? UPSC exams, staff selection examinations. No ma'am. எழுதுறது இல்லையா? அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது, ஏதாவது ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கணும். நம்ம எம்டி மைண்ட் டெவில்ஸ் ஒர்க் ஷாப் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஸோ வேலையே இல்லாட்டின்னா நம்ம எதையாவது யோசிக்க ஆரம்பிப்போம், நெகட்டிவ் திங்கிங் வரும். ஸோ அதை விட பெட்டர் we have to engage ourselves with any one of the activities. ஓகே, யூஸ் பண்ணாத எதுவும் துருப்பிடிச்சு போயிடும்னு சொல்லுவாங்க. அது போல யூஸ் பண்ணாம புத்தியை வச்சிருந்தாலும் புத்தியும் துருப்பிடிச்சு தான் போயிடும்.
ஸோ அதனால we have to think, that means we have to work hard. ஓகே, அந்த டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ்ல நீங்க எப்படி வந்து சயின்ஸுக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஓவராலா எப்படி நீங்க கரிக்குலத்துல எய்ம்ஸ் அண்ட் இதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்க. ஃபார் பிரைமரி லெவல் யூ ஹாவ் டு ரைட் the objectives of teaching science are different for different stages of education. நான் ஆல்ரெடி சொன்னது மாதிரி தான் பிரைமரி, அப்பர் பிரைமரி, செகண்டரி அண்ட் ஹையர் செகண்டரி. While laying down the objectives for teaching of science for primary classes, we have to keep in mind the psychological requirements of the students of this age group. So we have to think. நான் வந்து இங்க ஆன்லைன்ல கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன், நீங்க உங்க வீட்டுல இருக்கீங்க. உங்க வீட்டுல எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருக்குன்னு தெரியாது. நம்ம ஃபார்மல் கிளாஸ் ரூம் சிச்சுவேஷன்னா நமக்கு வந்து இந்த பாடத்தை தவிர வேற எதுவும் நமக்கு என்னவா இருக்காது, ஃபோக்கஸ்டா இருக்காது. அதுதான் நமக்கு மேடம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க, டீச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ வி ஹாவ் டு சிட் ஸ்ட்ரைட் அண்ட் வி ஹாவ் டு லிசன். அட்லீஸ்ட் வி ஹாவ் டு pretend, at least we have to act, we are trying to listen the concepts and சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால வந்து the psychological requirements are more important. It is also necessary to keep in mind the capacity of the boys of the tender age to adapt themselves to their environment. Boys means here the students. So in the primary level they cannot sit, they cannot control their nature calls. So at this point of view you have to consider their psychological aspects also. The following are generally accepted as objectives of teaching science. The first one is development and the training of the power of observation. First they have to observe, they have to listen the teacher's words or the experiment or demonstration or activity, whatever they are telling, they have to observe the things. அந்த இதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க, டெவலப் பண்ணி விடுவாங்க. அண்ட் த செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் நாலேஜ் ஆஃப் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் பிசிக்கல் அண்ட் சோஷியல் என்விரான்மெண்ட். ஸோ இப்ப என்ன பிரசன்ட்ல இருக்கு, சொசைட்டில என்ன இருக்கு, அதை பத்தின ஒரு பொது அறிவை வந்து அதுக்கான அது ரெண்டுக்கும் இடையேயான தொடர்பை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றது. தட் இஸ் த செகண்ட் ஒன், நாலேஜ் ஆஃப் த ரிலேஷன்ஷிப் between physical and social environment. And the third point is objectives with regard to character and behavior. This is our main aim. You already know what is education. Education is nothing but modification of behavior. So the teaching learning process மூலமா we are modifying the students behavior. So that to positive behavior தான். ஸோ அதை வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு வந்து அடுத்த முக்கியமான எய்மா நம்ம சொல்ல வரோம். ஸோ எந்த ஒரு ஸ்டேஜா இருந்தாலும், பிரைமரி ஸ்டேஜ், அப்பர் பிரைமரி ஸ்டேஜ், செகண்டரி ஸ்டேஜ் அண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்டேஜ், இல்லை ஸ்டேஜுக்கு பதில் லெவல்னு இருக்கலாம், கிளாஸ்ன்னு இருக்கலாம், எது வந்தாலும் சரி, யூ ஹாவ் டு ரைட் திஸ் பாயிண்ட். விச் பாயிண்ட்? objectives with regard to character and behavior is very very important for all the 4 levels, 4 stages. Okay, எல்லாத்துலயும் நீங்க அதை எழுதிடணும். And the fourth one is to develop the habits of personal, family and community cleanliness. So personal health and hygiene are very very important. நெயில் பைட்டிங், அது நெயில் கட்டிங், அதுக்கப்புறம் வந்து டெய்லி பேத்திங், அதுக்கப்புறம் வந்து வியரிங் நீட் அண்ட் டைடி கிளாத்ஸ், அண்ட் தென் combing the hairs, putting oil to the head, like that we have to do, because then only our physical fitness will enrich
After that only we will have mental health. So these two are interrelated, physical health and mental health. If your mental health is okay, means you can read and write, you can study well. So that's why we are insisting at the primary level, you have to go to the personal health and hygiene point of view to develop the habits of personal, family and community cleanliness. Family-லையுமே வந்து we have to keep the things where we take that one from that place itself, we have to return back and keep it back. And what things, if you are using toilet, means we have to pour water, or otherwise we have to clean it, the toiletry area, or after using the soaps and all we have to wash it and clean, keep it like that. Simple things that we have to follow in our family part of view. இப்ப வந்து குழந்தைங்க தானே, அவங்களுக்கு என்ன சொல்லித்தரத்துக்கு இருக்குன்னு நீங்க நினைக்க கூடாது. ஆஃப்டர் ஈட்டிங் the plate should be cleaned. அதுல வந்து பூச்சி எல்லாம் உட்காந்துச்சுன்னா ஸோ அதுல இருக்க ஜெர்ம்ஸ் வந்து தட்டுல ஒட்டிட்டு இருக்கும். ஈவன் நம்ம கழுவுனாலும் அது அப்புறம் போகாது. ஸோ லைக் தட் we have to develop some moral characters and all to the students, to the primary level students. Next point is fifth one. This is importance of science in life. We should train, students should be trained to know about the utility of science in life, and several contributions are made by science for the betterment of human life. Even we can say this in this pandemic period, இந்த நிறைய வந்து India like population country, we didn't affect much because of our healthy habits and healthy food habits, particularly manjal, turmeric, pepper, garlic, ginger. அது வந்து one or other way it will come to our food. ரசம் வச்சிருவோம் ரெகுலரா, அதுல வந்து கட்டாயம் மஞ்சள், மிளகு, சீரகம் இருந்துரும். அதே மாதிரி எப்படியாவது பருப்பு வேக வச்சோம்னா பருப்பா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு we will go for garlic. And if you are using even upma means also சிம்பிளா கொஞ்சமா பண்ணா கூட we will put some ginger. இதே மாதிரி லெமன் ரைஸ் வீக்லி ஒன்ஸ் ஆர் மந்த்லி ட்வைஸ் we will take. இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட ஃபுட் ஹேபிட்லயே இருக்கிறதுனால நமக்கு அவ்வளவுக்கா அஃபெக்ட் ஆகல. இல்லாட்டின்னா நம்மளோட மாதிரி பாப்புலேஷன் ரிச் கண்ட்ரில அது வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகும் தான் எதிர்பார்ப்போம். ஸோ இப்ப வந்து இதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து என்னன்னா நம்மளோட சயின்ஸ் இன் லைஃப் தான். புரிஞ்சாமா? புரிஞ்சுச்சா? ஹலோ ஹலோ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கணும். நாலேஜ் ஆஃப் கேஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப். நார்மலி யங் பாய்ஸ் ஆர் இன்க்விசிட் பை நேச்சர். இது ஏன் நடக்குது, அது ஏன் நடக்குது, மழை ஏன் பெய்யுது, ஏன் தண்ணி பூமிக்குள்ள போகலை, ஏன் பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் நேச்சர்ல இருந்து. அதாவது அதுக்கு காரியம் ஏன் வந்து இப்ப நியூஸ் பார்த்தா கூட சில இடங்கள்ல எரிமலை இது பண்ணுது, அப்புறம் வந்து சில இடங்கள்ல அந்த புயல் காற்று, அதுக்கப்புறம் வந்து சுனாமி ஏன் வந்துச்சு, ஏன் இது மாதிரி நடக்குது அப்படி சொல்லி பாக்குறப்போ இந்த இன்க்யூசிட் மைண்ட் இருக்குல்லம்மா, கேஷுவலா வர்றதுதான் அந்த நாலேஜ் வந்து அப்படியே ரிசர்ச்சா கன்வெர்ட் ஆகும். நார்மலி யங் பாய்ஸ் ஆர் இன்க்யூசிட், யங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் இன்க்யூசிட். அதாவது ஏன்னு கேள்வி கேட்கறதுக்கான சூழ்நிலைய பை நேச்சர் இயற்கையாவே அவங்களுக்கு இருக்கு. சம்டைம்ஸ் கியூரியாசிட்டி இஸ் எக்ஸ்பிளைன்ட் அவே அண்ட் இட் டைஸ் டவுன். சில சமயத்துல அதுக்கான பதில் கிடைக்கலன்னா ஸ்டெப் ஆஃப் இதை போய் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படின்ற மாதிரி. The teaching of science must develop in the students the consciousness of the relationship of cause and effect. இது இதனாலதான் நடந்துச்சு, அந்த இதுக்கு இதுதான் காரணம், அல்லது இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் இது, அது சொல்யூஷன் இது கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா இதுதான் இதனுடைய இந்த மெயின் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு you can find out the cause and effect. And they should be encouraged to know about
the causes of the several events that they observe around them. எதனால இந்த சுத்து வட்டாரத்துல டெங்கு ஃபீவர் பரவுது, ஏன் இந்த சுத்து வட்டாரத்துல இது வந்தது, அது பேர் என்ன, ஒரே மாதிரியான ஃபீவர் அல்லது காய்ச்சல், அல்லது இவங்க ஏன் அதிகமா பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. Recently I heard one news that in Telangana, I think so, some people are affected due to nickel, ஏதோ ஒரு ஃபேக்டரியில இருந்து வந்ததுனால they affect, அவங்களுக்கு வந்து மயக்கமா வந்துச்சு, வாயில நுரையா வந்துச்சு, like that is heard, I think so. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Do you know that? இந்த 2-3 வாரத்துக்கு முன்னாடி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஏன் அப்படின்னு கேட்கறப்பதான், நல்ல ஃபெர்டைல் லேண்டா இருக்கிறதுல போய் நீங்க வந்து ஃபேக்டரிஸ் ஆரம்பிச்சு அந்த ஃபேக்டரியில இருக்கிற கழிவெல்லாம் கொண்டு போய் நம்ம எங்க விட்டுறோம்னாக்க நம்ம வாழ்ற பகுதிகளிலேயே விட்டுறோம். ஸோ அப்ப அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அஃபெக்ட் ஆகதான் செய்யும். ஈவன் வந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் எதுவுமே ஒண்ணுமே ஊர் பகுதியே இல்லாம இருந்தா கூட அது வந்து அண்டர் கிரவுண்ட்ல வாட்டர்ல எல்லாம் இதாகும். அதே மாதிரி நம்ம நிறைய கெமிக்கல்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்றோம்ல, நீங்களே எடுத்துக்கோங்க. தலைக்கு வந்து ஷாம்பு போடுறோம், ப்ரஷ் பண்றதுக்கு பேஸ்ட், ஃபேர் அண்ட் லவ்லி இது மாதிரி க்ரீம்ஸ் யூஸ் பண்றோம், அதுக்கு பிறகு சோப்ஸ் போட்டு குளிக்கிறோம், அதுக்கு பிறகு நெயில் பாலிஷ் யூஸ் பண்றோம், அதுக்கு பிறகு வந்து பிளாஸ்டிக் பக்கெட்ஸ் யூஸ் பண்றோம். ஈவன் வந்து நம்ம வீட்டுல ஏதாவது பொருள் அடைச்சு வைக்கிறது கூட பிளாஸ்டிக் தான் யூஸ் பண்றோம். முந்தையெல்லாம் வந்து மண்பானை இருந்துச்சு, அப்புறம் பீங்கான் வந்துச்சு, அதுக்கு பிறகு வந்து இது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ஸ் வந்துச்சு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா சீப் அண்ட் பெஸ்டா இருக்குன்னு சொல்லி பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்றோம். அது வந்து ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல்ங்கிறதும் நமக்கு தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம். கேஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப்போட ஓகே காஸ் அண்ட் எஃபெக்டுக்காக நான் இதை வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்றதுக்கு எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன். அடுத்த பாயிண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா, டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராக்டிக்கல் அவுட்லுக். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா சயின்ஸ் வந்து எப்பயுமே லேர்னிங் பை டூயிங் தான். மியர் கிவிங் ஆஃப் நாலேஜ் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட். வெறுமன நாலேஜ் கொடுத்தா பத்தாது. we have to see the students of this age of education are pretty active. So அப்ப வந்து this activity may be also channelized to develop a practical outlook. So this practical outlook would help them to make proper use of their theoretical knowledge. இதெல்லாம் வந்து எதுல இருந்து நம்ம சொல்ல வரோம் அப்படின்னாக்க ஃபார் பிரைமரி. ஓகே சரி, அதுக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா அப்பர் பிரைமரின்னு சொல்ற 6th to 8th. ஸோ இதுல வந்து நீங்க என்னென்ன அப்ஜெக்டிவ்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப நான் சொல்றேன். இப்ப மொதல் பாயிண்ட் உங்க இதுலயே நான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்னு சொல்லிட்டே வரேன். ஃபார் பிரைமரி ஸ்டேஜுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நர்மதா நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் நோட் பண்ணிக்கோங்க. டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ட்ரைனிங் ஆஃப் மேம் கேட்க மாட்டேங்குது மேம் கிளியரா. டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ட்ரைனிங் ஆஃப் த பவர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன். ஓகேயா? இது வந்து பிரைமரிக்கு ஃபர்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ். செகண்ட் அப்ஜெக்டிவ் எழுதலாமா? இளவரசி நீங்களும் எல்லா பாயிண்ட்டும் எழுதிக்கிட்டே வாங்க. நர்மதா அண்ட் ஆல் உங்க கிளாஸ்ல இருக்க எல்லாருமே எல்லா பாயிண்ட்டும் எழுதணும். பட் நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா நான் ஏன் நேம் சொல்லி சொல்றேன்னா அவங்க கிட்ட அந்த இதுக்கு வந்து இது கேட்பேன், கொஸ்டின் கேட்பேன். நான் சொன்னேன்ல அது என்னன்ட்டு. செகண்ட் அப்ஜெக்டிவ் இஸ் knowledge of the relationship between Ilavarasi. You have to write it and I will ask. Okay yeah. Knowledge of the relationship between physical and social environment. Third, Merlin இருக்கீங்களா? சாப்பிட்டு போயிட்டீங்களா? Merlin
ஓகே, சிவரஞ்சனி. சிவரஞ்சனி, எஸ் மேம். உங்களுக்கு நீங்க எழுதிக்கம்மா. Objectives with regard to character and behavior. This is the third objective for primary stage. And the fourth one இங்க யார் இருக்கான்னா சசிரேகா. சசிரேகா, Yes, ma'am. to develop the habits of personal, family and community cleanliness. ஓகே, எழுதிட்டீங்களாமா? அடுத்தது டெய்சி. Yes, ma'am. டெய்சி, Yes, ma'am. importance of science in life. Importance of science in life. Next, Maheshwari. Yes, ma'am. Maheshwari, Yes, ma'am. Yes, ma'am. knowledge of casual relationship ma. Casual relationship. Yes, ma'am. இப்ப வந்து மெர்லின் வந்துட்டீங்களா? மெர்லின், சரி மெர்லின் வரலைன்னா நீங்க எல்லாருமே இந்த பாயிண்ட நோட் பண்ணிக்கலாமா? டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பிராக்டிக்கல் அவுட்லுக். ஸோ இவ்வளவு பேர் தான் உங்க கிளாஸ்ல இருக்கீங்களா? 7 members தான் இருக்கீங்களாமா? ஹலோ, No, ma'am. எத்தனை பேரு? மேம் மொத்தம் இப்ப 15 மெம்பர்ஸ் அட்டெண்ட் பண்றோம் மேம். உங்களோட சேர்த்து 16 மேம். ஓகே, அப்ப வந்து மீதி இருக்கிறவங்கல யாராவது ஒருத்தவங்கள சொல்லுங்க. இவ்வளவுதான் டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு என்னோட ஸ்கிரீன்ல. மகேஸ்வரிக்கு அடுத்து யார் இருக்கா? நர்மதா, இளவரசி, மெர்லின், சிவரஞ்சனி, சசிரேகா, டெய்சி, அடுத்து மகேஸ்வரி, அடுத்தது என் பேர் இருக்கு ஜெயந்தி ஆர்னு. சரி, எனிவே இது வந்து நீங்க நோட் பண்ணிக்கங்க அம்மா. இது வந்து பிரைமரில மீதி இருக்கு செகண்டரிக்கு. அப்ப அவங்க நேம் கொஞ்சம் யாராவது சொல்ல முடியுமா? Particularly, I want to know your names also. Yesterday, one student came to our department and அதுவும் மகேஸ்வரி தான். Maheshwari, which Maheshwari came to apply for scholarship and giving the original certificates to the department? Maheshwari, which Maheshwari ma? Yes, ma'am. இங்க நான் இருக்கிற தான், ma'am. மகேஸ்வரி தானே? ஓகேம்மா, ஓகேம்மா. சரி, Yes, ma'am. இப்போ இதுல இருந்து மீதி இருக்கிறவங்க எல்லாம் எப்படி எனக்கு தெரியும்? மீதி இருக்கிறவங்க, will you please read the name? Any one of your friends name please. இவ்வளவுதான் எனக்கு டிஸ்ப்ளே ஆயிருக்கு. மீதி இருக்கவங்க நேம் சொல்லுங்க. I will call by name. அனுஷ்யா. அனுஷ்யா. அது எப்பயுமே முதல்ல வந்துருமே, இன்னைக்கு ஏன் இன்னும் வரல? இங்க ஃப்ரண்ட்ல வரல. சரிம்மா. அனுசியா தேவி ஒண்ணு இருப்பாங்களோ? அனுசியா ஒருத்தவங்க, அனுசியா தேவி ஒருத்தவங்க. அனுஷ்யா தேவி இன்னைக்கு ஆப்சென்ட் மேம். ஓகே, கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்மா. கங்கா தேவி. கங்காவாமா? ஓகே, கங்கா தேவி மேம். ஓகே ஓகே, கங்கா தேவி. ஜபின் பேட்ரிஷியா. ஜெபின். ஜோதிகா. ஓகே, 5 வந்துருச்சுமா. 5 பேர் வந்துச்சு. அனுசியா தேவி, கங்கா தேவி, ஜெபின் பேட்ரிஷியா, ஜோதிகா. அப்புறகு கௌசல்யா. சண்முகப்பிரியா மேம். சண்முகப்பிரியா. அவ்வளவுதானம்மா? அவ்வளவுதான் மேம். மத்தவங்க எல்லாம் ஸ்கிரீன்ல இருக்கு. ஏமா 7 14
நீங்க 7 பேர் 14 தான் மேம். 14 தான். மேடம் 1 15, நான் 1 16. ஓகேம்மா. எஸ் ஓகே. மேம். இப்ப அடுத்தது வந்து நம்ம அடுத்த கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் போது ஐ வில் இண்டிவிஜுவலி கால் யுவர் நேம்ஸ் அண்ட் ஐ வில் ஆஸ்க் which adjective I have given to you for the ஃபார் பிரைமரி, அப்பர் பிரைமரிக்கு என்ன சொன்னேன் அப்படிங்கறத இண்டிவிஜுவலா சொல்றப்ப நீங்க எழுதி வச்சிருக்கீங்க இல்லையா, அதை பார்த்து நீங்க சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும். ஏன் இதை நான் சொல்றேன்னா, without knowing objectives you cannot go for teaching methods, you cannot choose your teaching learning materials and you cannot assess your students. அசஸ்மெண்ட்டுக்கும் மெஷர்மெண்ட்டுக்கும் லிட்டில் பிட் டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். அதுக்கு அடுத்தது வந்து அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட லெசன் பிளானை எழுத போறோம். அதுல வந்து ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஓகேயா? ஸோ அதனால நீங்க வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் நான் வந்து இந்த அப்ஜெக்டிவ் சொல்றப்ப இண்டிவிஜுவலுக்கு நான் சொல்றத நீங்க நல்லா ஞாபகமா வச்சுக்கோங்க. பட் நீங்க எல்லா பாயிண்ட்டையும் நீங்க எழுதிக்கிட்டீங்கனாலும் அது வெல் அண்ட் குட் தான். ஓகேயா? ஏன் எழுதி எழுதி படிக்க சொல்றோம்னா, உங்களுக்கு டீச்சிங் லேர்னிங் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் டீச்சிங் எய்ட்ஸ் நடத்துறப்போ நடத்துவோம். 80% ஆஃப் நாலேஜ் வந்து கண்ணால் பாக்குறதுனாலையும் 16% ஆஃப் நாலேஜ் வந்து காதால கேட்கறதுனாலையும் அதர் 3 சென்சஸ் இருக்கு இல்லையா, டச்சிங், ஸ்மெல்லிங் அண்ட் டேஸ்டிங் இருக்குல்ல, அதுல இருந்து 4% ஆஃப் நாலேஜும் நமக்கு பிரெயினுக்கு போகுதுன்னு சொல்றாங்க. நமக்கு வந்து சென்சஸ் மூலமா தான் நாலேஜ் வந்து கிடைக்குது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அடைகிறதுனால. ஸோ எது ஒன்றும் அப்ப கண்ணால் பார்த்துக்கிட்டே காதால கேட்கறது மூலமா 96% ஆஃப் நாலேஜ் வந்து நமக்கு மேக்சிமம் போய் சேர்ந்துருது. ஸோ அதனாலதான் நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம்னா, இந்த கிளாஸ்க்கு வந்து டீச்சிங் லேர்னிங் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து எடுத்துட்டு போறது, எழுதி படிக்கிறது, ஓகே, அண்டர்லைன் பண்ண சொல்றோம்ல, முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் ஈவன் டெக்ஸ்ட் புக்கா இருந்தா கூட ஏன் அண்டர்லைன் பண்ண சொல்றோம்னா, கண்ணுல பார்க்க ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் வில் ஸ்டோர் இட் இன் யுவர் பிரெயின், மெமரியில போய் நிற்கும். ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆர் இன்சிஸ்டிங் டு ரைட். அதர்வைஸ் நம்மளோட பிபிடியே இருக்கு, அதை நம்ம ஷேர் பண்ணிட்டோம்னா யூ வில் கெட் தட் ஒன். பட் அதுல வந்து நம்ம எழுதுறது இல்லை, நம்மளோட இன்வால்வ்மெண்ட் இல்லை, ஜஸ்ட் அது பாட்டுக்கு ஒரு படம் மாதிரி போயிட்டு இருக்கு, நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா கொஞ்ச நாள்ல மைண்ட்ல இருந்து அது எரேஸ் ஆயிரும், வேனிஷ் ஆயிரும். ஸோ அதனாலதான் எழுத சொல்றேன். ஓகேயாமா? ஸோ இன்னைக்கு பிரைமரிக்கு எத்தனை சொல்லியிருக்கோம், எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்கோம்? தெர் ஆர் 7 இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ. ஓகேயாமா? ஃபார் பிரைமரி. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து அப்பர் பிரைமரிக்கும் செகண்டரி அண்ட் ஹையர் செகண்டரிக்கு சொல்றேன். இட்ஸ் டைம் ஃபார் லஞ்ச். ஓகே, நாளைக்கு கிளாஸ் கிடையாதுமா, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து மண்டே தான் சொல்லி ஸ்ரீதேவி மேடம் இன்ஃபார்ம் பண்ண சொன்னாங்க. தேங்க்யூ ஆல். ஹலோ. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Thank you, ma.